들을 걸으며 그냥 무심코 지나치는 들꽃처럼 삼삼이 살아갈 수는 없을까? 너와 내가 서로 같이 사랑하는 것들도 미워하는 것들도 작게 피어난 들꽃처럼 지나가는 바람에 산들산들 삼삼이 흔들릴 수는 없을까? 눈에 보이는 거 지나가면 그뿐. 정들었던 사람아, 헤어짐을 아파하지 말자. 들꽃처럼, 들꽃처럼, 실로 들꽃처럼 지나가는 바람에 산들산들 아무것도 없었던 것처럼 삼삼이 그저 삼삼이. 지나가는 바람에 산들산들 살고 싶었던 9명의 영혼은 야생화처럼 아름다웠고 여느 들꽃처럼 삼삼이 살아가고 싶었습니다. 그런 그녀들은 이제 이 세상에 존재하지 않습니다. 한떨기의 야생화는 오늘도 어디에선가 꽃잎을 떨구고 있을 것입니다. 꽃잎이 다 떨어지기 전에 야생화에게 고마웠노라, 고생했노라, 힘겨웠노라, 이제 편히 쉬라고 전하고 싶습니다. 미 북동부 뉴저지주 티넥에 위치한 나비 뮤지엄 오브 디 아트. 오늘 이곳에서 위안부 피해자 할머니를 위한 전시가 열린다고 합니다. 이곳 나비박물관 전시물의 주인공은 미국에서 활동 중인 화가 스티브 까발로스인데요. 미국인인 그가 위안부를 소재로 그림을 그리기 시작했던 이유는 1992년으로 거슬러 올라갑니다. Well, the way I became interested in this was a neighbor had told me about the issue of comfort women back sometime in the 90s. So I had remembered this neighbor telling me about comfort women, and I took out a book by Dashiell Kim Gibson called Silence Broken and read the testimonies there. And I was amazed that this horrific crime happened, but equally as amazed that no one had taught this in the United States schools. We never heard of comfort women at all. 이번 개인전은 In Our Dream, We Fly라는 주제로 20년간 위안부 피해 할머니들을 주인공으로 그린 초상화 중에 대표적인 작품들 위주로 전시됐다고 합니다. 지난 전쟁에 대해 사람들이 좀 더 깊은 통찰을 가지게 하고 싶다는 작가의 노력은 그의 작품 속에 고스란히 표현되어 있는데요. The four paintings behind me are four women who I see almost every year. When I visited the House of Sharing, Ilchul Kang was probably closest to me. She would take me to a garden, we would walk through the garden, we would walk down the road to kind of the main center of town together. Just a lovely, lovely memory, going to the protest together. Yeok Sun at that time was very, very quiet. She didn't receive me at first. When we were at the protest and she got to know me better after that morning's breakfast, we became close. Here's a woman suffering on a cross, not that the women were crucified or anything, but a shameful way to die. But she's reaching out for a morning glory, the traditional Korean flower. And I thought about here, this woman reaching out for the scent of the traditional Korean flower when she's stationed in a comfort station, some horrible place that she's living. The painting next to it right here, we used very, very often for brochures and for different things. It's called Identity, and I explained this one earlier. She's removing the Japanese mask and reclaiming her Korean identity again. 꿈속에 나타난 나이트메어. 일본 군인들로 인해 고통받는 여인의 모습이 아직까지 악몽을 꾸며 살아가는 피해자 할머니들을 기억나게 합니다. 이 작품은 강일출 할머니를 형상화했는데요.
나비를 잡으려 하는 한 여인의 움직임. 이 작품은 이용수 할머니를 담아낸 그림으로 며칠 전에 완성됐다고 합니다. Future for their apology, for the hope, and I use the butterflies, and I've noticed that recently in some of the other memorials and some of the posters I've seen. They've used the butterfly as a symbol of hope in many of the comfort women, whether it's a publication or whatever, or statue. So I used the butterflies here around her as there is hope for a better future. It's not always going to be this way. And here she's standing again. I use thorns as in the Bible a symbol of sin. When Adam sinned, thorns grew up, and when Christ was crucified, there was a crown of thorns placed around his head. So she's in the midst of this past, but hope, kind of all springing from her. And in some ways, we can find hope in these women who are rising above such a horrible past. 과거의 기억으로부터 자유롭게 날아올라 희망을 바라보는 그림 속 소녀처럼 우리에게도 희망의 날개가 바람을 일으켜 하루빨리 할머니들을 위한 사죄와 보상이 해결되길 바랍니다. 스티브 까발로시의 작품은 실로 사실적이고 마치 그 시대를 경험한 사람이라 착각할 정도로 표현력이 뛰어난데요. 그가 이렇게 그릴 수 있었던 이유는 따로 있었다고 합니다. And spending the time at the House of Sharing back in 2009, spending time with them, I got to know they're real people. So often we think of these people as statistics. I think the first thing that really hit me is the day we arrived at the House of Sharing. I went there with my wife, but my wife left to visit her family and I stayed there alone. But before my wife left, Ilchul Kang over here started telling her story to my wife in Korean, that the stench of the soldiers when they got on top of her was so bad that she would stuff her nostrils with soft grass so she didn't smell the soldiers. And the one woman saying part of the most humiliating thing was having to wash out the condoms after the soldiers were done so another soldier could use them the next day. 할머니들의 스토리가 밑바탕 되었기에 까발로시의 작품이 탄생될 수 있었고 중요한 증거와 작품으로 우리에게 남겨질 수 있었던 건데요. Yeok's son that stays in my mind, and Yeok's son's portrait is right behind me, as well as Ilchul Kang. And both of these women, I became probably the closest with them from all the women we've met over the years. But the story about when she tried to escape, they cut the toes off of her foot, and she took her shoe off one time and showed the audience. We were speaking at the Kupferberg Holocaust Center. 굳이 말로 표현하지 않아도 작품 속에 녹아든 여인들의 모습과 표정 속에서 그날의 잔혹하고 끔찍했던 일들이 스쳐 지나갑니다. 스티브 까발로시는 현재까지 12번의 전시를 했으며 지난 9월에는 세계 각국에서 활동 중인 작가들과 협업해 캘리포니아 플루튼 뮤지엄 센터에서도 전시회를 개최했었습니다. 얀 뱅잉, 비주얼 아티스트 이창진 작가, 다양한 작품들을 눈여겨볼 수 있었습니다. 빅 애플, 뉴욕은 세계의 도시 중 단연 뮤지컬의 메카로 불리웁니다. 특히 많은 창작인들과 아티스트들이 배출된 이곳 브로드웨이에서 10월 29일 컴포트 위멘을 소재로 한 뮤지컬이 공연됐다고 하는데요. Master, how could you? You weren't supposed to come. Great opportunity.
지난 여름 한국인 창작 뮤지컬로는 사상 처음 오프 브로드웨이 극장에서 공연됐습니다. 현재 이 뮤지컬의 대표이자 기획, 극본, 연출을 맡은 김현준 씨는 뉴욕에서 연극을 전공하고 있는 대학생이라는 게 놀랍습니다. What I'm trying to say to the audience is like these are what happened and these are what our new generation have to confront. And then if we compromise by ourselves, then we can move forward to the future. 3년의 제작, 준비 과정을 거쳐 오프 브로드웨이에 서기까지 힘든 점도 많았다고 합니다. 또한 이 뮤지컬의 특징 중에 하나는 12개국 80여 명의 다국적 배우들이 참여했을 뿐 아니라 일본인 배우도 7명이나 출연하고 있어 세간에 더 많은 관심과 집중을 받았다고 합니다. As a Japanese and as a Japanese American, I think it's even more important to be involved so that people can see that, yeah, there's sentiment across the board for people to recognize this event in history. 에드워드 이케구치 씨는 이 뮤지컬에 출연하는 중요한 배우인데요. 그는 공연장 입구에 작은 소녀상을 제작해 세우는 등 자신의 조국, 조상들의 잘못에 대한 사과의 뜻을 전했습니다. 미국의 중부 도시 시카고. 우리는 오늘 이곳 시카고 다운타운에 위치한 일본 대사관 앞에서 청년 두 사람을 만났습니다. 얼핏 보면 사이클 선수처럼 보이는 청년들이 대체 이곳엔 왜 왔을까요? AAA 프로젝트 Bike for Comfort Women. 자전거 하나로 AAA 프로젝트를 진행 중인 두 사람은 LA를 출발해 시카고, 워싱턴 DC, 뉴욕까지의 여정 속에 위안부 피해자 할머니들의 존재를 알리고 왜곡된 역사의 진실을 모르는 사람들에게 알리고자 이 프로젝트를 시작했다고 합니다. 여기 현지 분들에게 저희 프로젝트를 설명해 드리고 또 위안부 문제를 알리게 돼서 좀 마음 기쁘고요. 그리고 이제 저희 목표가 한 분이라도 더 위안부 문제에 대해서 알게 되는 게 저희 최종 목표거든요. 그래서 최종적으로는 이제 시카고에서의 이곳을 발판으로서 워싱턴 DC, 뉴욕에 도착했을 때는 좀 더 많은 사람들에게 알려지게 되고 또 큰 언론사에서 저희가 커버를 돼갖고 널리 알려졌으면 좋겠는 마음입니다. 이 두 청년은 미국을 횡단하면서 각 도시에 있는 일본 대사관 앞에서 집회를 진행합니다. 시카고에서의 일본군 위안부 문제를 알리기 위한 집회를 시작하도록 하겠습니다. 저희 프로젝트는 6월 20일, 6월 27일 LA를 출발하여 시카고를 거쳐 워싱턴 DC를 거쳐서 최종적으로 뉴욕에 도착하는 일정으로서 저희 자전거 횡단을 하면서 일본군 위안부 문제를 널리 알리자는 게 저희 프로젝트의 목표입니다. 자신들의 소신을 미국 대중에게 알리기란 참 쉽지 않은 일일 텐데 그런 마음을 알기라도 했을까요? 두 청년에게 힘을 실어줄 할머니 한 분이 다가옵니다. 정말 수고하십니다. 아직 젊으신데 어떻게 이걸 알고 이런 좋은 일을 하시나요? 저희가 선우임 관계로 이렇게 만나서 이렇게 만나갖고 그전부터 이제 독도랑 위안부 문제에 관심을 갖고 있었고 저녁후에 이렇게 하자고 우리 마음을 맞아갖고 열심히 했어요. 이건요 작년에 내가 만든 거예요. 붙이신 것 같아요. 붙이신 것 같아요. 예, 이거 컴퓨터로 프린트해갖고 하나를. 낯선 땅, 낯선 곳에서 단지 한국인이란 자긍심 하나로 이 프로젝트를 시작한 청년들의 노력은 미국인들에게 위안부 문제를 알리는데 크게 일조했는데요. And your bike go that way? Yeah. Yeah. How you do? Almost. Yeah, almost. Yeah. Did you camp along the way? Camp and sometimes and then Camp, motel. motel, and then in church or somewhere Korean. Sure. 두 사람이 지나온 길을 살펴보던 미국 아저씨는 이들의 여정에 힘을 더해주기 위해 응원의 문구를 적습니다. 당신의 일에 감사를 표합니다. 그들은 몰랐던 사실에 대해, 이 사실을 알려준 것에 대해 감사로 마음을 전합니다. 한 사람, 단 한 사람만이라도
내 이야기를 들어준다면 성공. 그들의 노력은 계속 진행되고 있는데요. 그렇다면 지금까지는 몰랐지만 이번 기회를 통해 이 문제를 알게 된 미국인들은 어떻게 생각하고 있는지 물었습니다. I think it's really great what they're doing. I really admire seeing young people similar to me standing up for something that they think is wrong and just making a statement, trying to make more people aware of it. I mean, I think it would be really great if the government would stand up and do something. If an injustice was done, it only makes sense that it would be righted at some point. So good for you. Good for you. 단 한 명의 누구를 위해 그들은 이러한 노력을 하는 것이 아닙니다. 그들 스스로 나라를 위해 억울한 죽음을 맞이해야 했던 위안부 피해자 할머니들을 위해 또한 독도를 위해 누가 시키지 않아도 자신의 인생에 결코 후회하지 않을 일을 해내고 있는 것입니다. 두 청년은 오늘도 2445마일의 마지막 완주 지점을 향해 달려갑니다. 비가 와도 바람이 불어도 험한 폭풍우가 밀려와도 결코 그들을 막을 순 없습니다. 왜냐하면 그들은 아직 포기하지 않았기 때문입니다. 현재 미국 내 주요 도시에서는 소녀상 기린비 건립을 놓고 한일 양국 간의 팽팽한 갈등이 이어지고 있는데요. 최근 시카고에서도 그 움직임이 빨라진 가운데 일본의 견제와 방해가 더욱 심해졌습니다. Make sure that they recognize the historical fact of what happened and apologize for it. And so I do believe that it is important that we not forget what has happened. And that's where things like this documentary that are going on right now to make sure that we understand. 자낙무도한 역사적 사건이었기에 반드시 공식적 사과가 이루어져야 한다는 돌드 의원에게 시카고 지역의 기린비에 대해서도 답을 들을 수 있었는데요. Chicago has always been a community that comes together. This looks like a project as we talk about trying to honor or memorialize comfort women. This is something that we would like to have. I'd like very much to have it in Chicago, to have one of those monuments out there. And I certainly hope that the community can rally around making that a reality. And that is certainly something that we can step up and talk about. 천황폐하를 위해 몸을 바치면 좋은 대우를 받는다. 하룻밤에 10명에서 15명의 군인을 상대해야 했다. 그리고 임신. 아직 쓸만한데 하는 생각에 자궁째 태아를 드러낸다. 일본 때문에 아이를 낳을 수 없게 되었습니다. 옛 생각이 떠올라 눈물이 납니다. 8월 27일 칼을 찬 군인이 군인 100명을 상대할 수 있는 자가 누군가 하고 물었다. 그때 손을 들지 않은 15명의 여성은 다른 여성에 대한 본보기로 죽였다. 발가벗은 여성을 군인이 머리와 발을 잡아 못을 박은 판자 위에 굴렸다. 분수처럼 피가 솟고 살덩이가 목판에 너덜거렸다. 그때의 기분은 하늘과 땅이 온통 뒤집어진 것 같았다. 군인들은 죽은 여성의 머리를 넣어 삶았다. 그리고 나무칼을 휘두르며 그들에게 억지로 마시도록 했다. 1933년 12월 1일에는 한 여성을 장교가 철봉을 자궁에 꽂아서 죽여버렸다. 다음해 2월 4일에는 매독에 걸린 사실을 신고하지 않아 장교에게 병을 옮겼다는 이유로 한 여성은 잔인하게 일본군이 벌겋게 달군 철막대를 자궁에 넣었고 여자는 즉사했다. 뽑아낸 막대에는 검게 탄 살점이 달려 있었다. 문신은 온몸에 걸쳐 새겨졌다. 군인들은 처음부터 죽일 셈으로 여자들에게 문신을 했다. 마차에 실려온 여성들을 들에 팽개치는 모습을 멀리서 보고 있던 중국인 남자가 일본인이 사라진 뒤 그나마 아직 숨이 붙어있던 여자 2명을 옮겨
약 2달간 간호해줬다. 그 누군가는 기적적으로 살아남았던 것이다. 그때를 생각하면 지금도 가슴이 찢어지는 것 같아요 하며 의자에 앉아있는 내 팔을 꼭 쥐며 울부짖듯 소리를 질렀다. 눈앞에 있는 일본인이 자신을 극한까지 학대한 일본 병사와 겹쳐 보였던 것인지도 모른다. 나를 동정하지 마라. 내 조국이 나를 버리던 그때부터 나는 누구의 동정 따위를 원하며 살아온 것이 아니다. 나에게 카메라를 비추지 마라. 내 육신이 비록 너덜너덜하지만 너희들이 아무 곳이나 들이대며 플래시를 터뜨릴 그런 삶은 아니었다. 고향이라고 찾아왔건만 마치 나의 의도한 죄인처럼 바라보는 주변 고향 사람들. 내가 이 꼴을 보여주려고 지금까지 살아왔던가. 우리는 몇 개월간에 걸쳐 위안부가 처해 있는 현 상황을 알게 됐습니다. 그리고 무관심했던 우리에게 희망을 주는 몇몇의 리더들을 만났습니다. 또한 우리는 세계로 뻗어나가는 소녀상의 참된 의미를 알기 위해 소녀상을 제작한 작가가 있는 곳으로 향했습니다. 김운성, 김석영 부부는 국내에 흔치 않은 부부 조각가이자 소녀상 제작에 공동 작업을 이뤄낸 동료인데요. 김 작가 부부는 위안부 문제가 사회적으로 대두된 이래 가장 오랜 시간 동안 위안부와 함께 했다고 해도 과언이 아닙니다. 2011년 12월 14일이 그 이후로 할머님들이 수요 집회를 20년째 1000번째 하는 날이었어요. 그것을 기리기 위해서 소녀상을 만들게 됐습니다. 원하는 것은 그러니까 딱 하나죠. 일본의 전쟁 범죄에 대한 사과, 여성 인권에 대한 사과, 그리고 할머님들에 대한 명예 회복, 이 부분들이고 거기에 저희들도 많은 마음을 담고 있습니다. 소녀상을 처음 만들 때부터 할머님의 뜻을 같이 따라서 이 세상의 평화와 여성과 아이들의 인권을 위해서 함께 하고자 했습니다. 그래서 처음 만들 때부터 전 세계 일본 대사관 앞에 소녀상을 세웠으면 하는 희망을 가졌는데 지금 소녀상이 민들레 씨앗 흩날리듯이 많은 사람들이 거기에 감동을 받으시고 함께 해주시는 것 같아서 다행이고 뿌듯하게 생각합니다. 지금 현재 세워진 소녀상들이 단순히 소녀를 상징하는 것만은 아닙니다. 작품 속에 녹아든 손끝, 발끝 하나하나까지도 세심한 의미가 숨겨져 있다고 하는데요. 할머님이 끌려갔을 당시는 할머님이 아니셨어요. 소녀였기 때문에 소녀를 한 거고요. 그러니까 소녀였거나 아니면 20대 여인이었거나 이런 상황이었는데 그런 상황들을 어떻게 잘 상징적으로 표현할 수 있을까라고 고민 끝에 소녀의 모습으로 연약하지만 당당한 모습으로 해야겠다는 마음을 다졌습니다. 46분밖에 안 남아 계시는데 그만큼에 대한 빈자리를 의자 하나밖에 못 놓지만은 빈자리를 마련해야 되지 않겠나 이런 생각이 들었고 그 빈자리에 우리들이 채워줘야 되는 그러니까 남아있는 사람들 우리 주변에 그것을 느끼는 사람들이 그 자리에 같이 앉아가지고 일본 대사관을 바라보면서 할머님들의 마음 그 당시에 소녀들의 마음을 같이 헤아리면서 그들의 뜻을 같이 하는 그런 내용이었으면 하는 의미를 갖고 있습니다. 소녀상을 자세히 살펴보면 앉아있는 소녀상 뒤로 그림자가 보입니다. 이 그림자의 모습은 소녀가 아닌 할머니를 형상화하고 있는데요. 이것은 두 작가의 15살 난 딸아이의 아이디어였다고 합니다. 12월 5일 고 최갑순 할머니의 별세 소식이 이어지면서 우리에게 남겨진 피해자 할머니들은 이제 46명입니다. 그리고 우리에겐 시간이 얼마 남지 않았음을 보여줍니다. 그렇다면 소녀상을 제작한 김운경 작가 부부는 얼마 남지 않은 시간을 어떻게 계획하고 있을까요? 소녀상을 통해서 목소리를 함께 하는 거는 이제 할머님들이 안 계셨으면 이렇게 할 수가 없었을 것입니다. 그래서 할머님들이 지금 많이 아프시고 돌아가시고 이런 분들이 많으신데 할머님의 뜻을 이어받아서 그리고 저희 아이들의 미래를 위해서 이런 행동들을 같이 함께 해 나갈 것이고요.
이것만이 아니라 일본 대사관 앞에 수요 집회를 가보시면 일본인들이 많이 와서 반성을 합니다. 사죄하고. 본인들이 한 일이 아님에도 불구하고. 저희는 또한 그런 시각으로 베트남에 눈을 돌리고 있습니다. 서울의 성북구에 가면은 중국 소녀상하고 한국 소녀상이 같이 앉아 있습니다. 같은 피해를 받았던 그 아픔들이 같이 있는데 그것이 좀 이렇게 연결이 돼가지고 그 피해를 받았던 타 국가의 소녀상들도 세워지면서 일본의 사죄와 반성을 좀 바라는 그런 행동과 그런 창작을 좀 지속적으로 해나갈 생각을 하고 있습니다. 우리는 오늘도 지구 반대편에 서 있습니다. 70년 전 자유를 갈망하던 어린 소녀들의 산산조각난 인생. 지금 우리가 그들을 위해 해줄 수 있는 것은 조각난 퍼즐을 모아 다시 맞추는 것입니다. 그런데 238개의 퍼즐 중 우리에게 남은 퍼즐은 46개뿐입니다. 238개의 퍼즐을 맞추기엔 시간도 준비도 많이 걸립니다. 그러나 46개의 퍼즐을 맞추기는 쉽습니다. 남겨진 위안부 피해자 할머니들에게 필요한 인생의 퍼즐. 그 퍼즐을 맞출 수 있도록, 꼭 완성될 수 있도록 우리가 함께 힘을 모아야 할 때입니다.